Akanksha, and today I am back with another interesting story. Today we'll be discussing the story of a foolish king whose greed for gold destroys his own happiness. So, my dear students, welcoming you all, and in this video we are going to discuss another chapter of our prose piece, The Golden Touch. Plus two first year रो आउ prose piece ଆମେ ଆଜି discussion କରିବା ଆଉ golden touch କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାଥନିଏଲ ହଥର୍ନ. So ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା golden touch ର ମାନେ କ'ଣ? So golden touch ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନେଲି ସ୍ପର୍ଶ ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାଥନିଏଲ ହଥର୍ନ. So introducing the author, Nathaniel Hawthorne, July 4, 1804, ତାଙ୍କ date of birth ହେଉଛି 4th July 1804 ରେ and ତାଙ୍କ date of death ହେଉଛି May 19, 1864. Is an American novelist and short story writer. So Nathaniel Hawthorne ଜଣେ American novelist ଥିଲେ. Novelist ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଔପନ୍ୟାସିକ ଥିଲେ ଯୋଉ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ novelist and short story writer. ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ stories ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ. His themes often centers on the inherent evil and sin of humanity, and his works have moral messages and deep psychological complexity. So ମୁଁ ୟାକୁ ବହୁତ simple language ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି. His theme ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ବା ନୋଭେଲ ସେ ଲେଖନ୍ତି ତାହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ସେଣ୍ଟର କରେ ବା କାହା ଉପରେ ଫୋକସ କରେ ଇନହେରେଣ୍ଟ ଇଭିଲ. ଇନହେରେଣ୍ଟ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ. ସୋ ଇନହେରେଣ୍ଟ ଇଭିଲ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖରାପ ବା ମନ୍ଦ and sin of humanity. Evil and sin of humanity. Sin ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାପ. ସୋ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଥିବା ଖରାପ ଜିନିଷ ଆଉ ପାପକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ବା ତାଙ୍କ ନୋଭେଲରେ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି. ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଥିମ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ. And ଏଗୁଡେ କହିବାର ମାନେ କ'ଣ? His works have moral message. या द्वारा से हमको गोटे moral message दवा पाई चाहती माने किछि गोटे नीति शिक्षा दवा पाई चाहती and deep psychological complexity. माने ए वर्ड टी बहुत पिला को पढिबार डिफिकल्टी आसे बिकॉज़ माने पी को लगेगी पढंती बट एठी पी टा साइलेंट रहइबो याको पढाबो साइकोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल वर्ड टा कोथरो आछि? साइकोलॉजी रो आछि. साइकोलॉजी रो अर्थ कोन? मनोविज्ञान बा मनस्तत्व. आउ साइकोलॉजिकल रो अर्थ कोन? मनस्तात्विक. मनस्तात्विक कॉम्प्लेक्सिटी रो अर्थ होची जटिलता. से स्टोरी रे किछि हमको शिक्षा मिलिबो आउ सेथरे डीप साइकोलॉजिकल फैक्ट्स मध्ये थाए. एबे हमें देखिबा ए स्टोरी टी कहा ऊपर. मु तमनको वीडियो रो बिगिनिंग रो टे हिंट दे दिथली दैट टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी अबाउट अ फुलिश किंग. गोटे बोका राजा को विषय आज हमें पढिबा जे कि निजर सुना पाइतिबा अत्यधिक लोभ हेतु सब हैप्पीनेस को हरि दैछंती. सो वार्म अप टी देखिनबा प्रथमे. Human beings have fascination for gold. याको fascination पड़िबनी. This is called fascination. So human beings मनुष्य मानकर गोटे fascination थाए. गोटे fascination अर्थ होची मोह. आउ याको इंग्लिश तो माने कहि परिबो passion or interest. So human beings करो सब लोक मानकर सब मनुष्य मानकर सुना प्रति गोटे मोह थाए, गोटे इंटरेस्ट थाए. Unusual greed for gold invites sorrow, doesn't it? So किछि वस्तु प्रति मनुष्य मानकर टिके लोभ थाए, but से ग्रीड से लोभ जदि लिमिट क्रॉस करी गला जदि यूजुअल न है कि दैट इज जदि सेटा अनयूजुअल हे गला ताले सेटा काहा को इनवाइट करे? सॉरो को इनवाइट करे माने दुख को इनवाइट करे. सो अनयूजुअल ग्रीड फॉर गोल्ड. सो सुना पई असाधारण लोभ काहा को इनवाइट करे? दुख को इनवाइट करे. दुख को आमंत्रण करी थाए. डजंट इट? नुहे कि Hawthorne's story The Golden Touch narrates the misery of a legendary king. So आज ये जो Golden Touch रे हॉथर्न कौन हमको दर्शाइछंती? द मिजरी ऑफ ए लेजेंडरी किंग. मिजरी रो अर्थ होची दुख. केमती जणे लेजेंडरी किंग माने जणे किंबदंती संपन्न जणे राजा किपरि दुख पाइछंती. हु सफर्ड फॉर हिज डिजायर टू मास गोल्ड. जे कि निजर इच्छा पई प्रबल इच्छा पई तांकर प्रबल इच्छा काहे कि थिला? टू गेट अ मास गोल्ड माने प्रचुर सुना पाइया पई तांकर इच्छा थिला. आउ सेही प्रबल इच्छाटी तांको दुख आनी देछि. रीड द फॉलोइंग यूनिट ऑफ द टेक्स्ट. आउ आजी टेक्स्ट ता पढिले हम जानि परिबा. And note how King Midas. So what was the name of that king? King Midas. So यांको विषय तो मैंने आगरो मध्ये सुनिथिबो. He is a very famous king. So King Midas को विषय आज हमें पढिबा. Who was obsessed with the yellow metal. So yellow metal एटी काहा को कुहाउची? गोल्ड कथा कुहाउची. से जो येलो पदार्थ बा येलो वस्तु कथा कुहाउची, गोल्ड कथा कुहाउची. And King Midas was obsessed with it. आउ से येलो मेटल प्रति King Midas को गोटे लोभ थिला, गोटे मोह थिला. So एबे देखिबा हम टेक्स्ट. Long ago there lived a very rich man called Midas. So बहुत वर्ष पूर्वरु there lived जने रहउतले जने रिच लोक रहउतले called Midas. ताको ना होची Midas. Besides being rich धनी थिले ता छडा कोन थिले? Besides अर्थ होची छडा. So धनी थिबा सत्वे he was a king.
So he was not only a rich man but also he was a king. Se jane raja thile and he had a little daughter called Marigold. So tankar gote choto jhiyo madhya thila ta na hochi Marigold. So dekhi parthubo he was so obsessed with gold that he has named his daughter as Marigold. ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅର ନାଁ ମଧ୍ୟ Marigold ରଖିଛନ୍ତି. What is the color of the flower Marigold? It is yellow in color. ସେ ଯେହେତୁ yellow metal ପ୍ରତି ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲେ, so ତାଙ୍କ ଝିଅର ନାଁ ବି ସେ Marigold ରଖିଥିଲେ. King Midas loved gold more than anything else in the world. So King Midas ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଛଡା ସୁନାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ. He liked being a king chiefly because he loved his golden crown. So King Midas has a golden crown and he liked being a king. ତାଙ୍କୁ ରାଜା ହବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପସନ୍ଦ ଥିଲା because he loved his golden crown. ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁକୁଟଟା ଥିଲା ସେଟା ହଉଛି ଗୋଲ୍ଡେନ କ୍ରାଉନ, ଗୋଟେ ସୁନାର ମୁକୁଟ ଥିଲା and ତାଙ୍କୁ ରାଜା ହବା ପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପସନ୍ଦ ଥିଲା because ତାଙ୍କୁ ସେଇ ମୁକୁଟଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା. He loved his daughter dearly too. Along with gold, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ. And the more he loved her, more gold he wanted for her sake. So ତାକୁ ଯେତେ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତା ପାଇଁ ସେ ସେତେ ସୁନା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ. When King Midas saw the golden light of the sun at evening, ଯେତେବେଳେ King Midas ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ସୁନେଲି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ଦେଖନ୍ତି, he wished it could turn everything into real gold. ସେ କଣ ଭାବନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସୁନେଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଉପରେ ପଡିବ ସେ ସବୁ ସତ ସୁନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାନ୍ତା କି? When Marigold came to him with a bunch of sweet yellow flowers, ଆଉ ଯେତେବେଳେ Marigold ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ bunch of yellow sweet flowers ଯେତେବେଳେ ହଳଦିଆ ଫୁଲର ଗୋଟେ ଗୁଚ୍ଛା ଧରିକି ଆସେ, he would say, ସେ କଣ କୁହନ୍ତି? If they were as golden as they look, they would be worth picking. So ସେ କଣ କୁହନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବସେସନ ଥିଲା ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରତି, ସେ କଣ କୁହନ୍ତି ଯଦି ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ସତ ଗୋଲ୍ଡ ରେ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ତୋଳିବା valuable ହେଇଥାନ୍ତା, ତାର worth ଥାନ୍ତା. worth ର ଅର୍ଥ ହଉଛି value, ମୂଲ୍ୟ. ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏଗୁଡିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଥାନ୍ତା. Even the roses in his garden did not please him anymore. Even ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡେନ ରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରୋଜେସ୍ ଥିଲା ଯୋଉଗୁଡା କି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏବେ ପ୍ଲିଜ କରେନି. ପ୍ଲିଜ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି happy. ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଖୁସି ଦିଏନି. The largest and sweetest and most beautiful roses ever seen. ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡେନ ରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ରୋଜ ଥିଲା? ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ, ସବୁଠୁ ବଡ ଗୋଲାପ ଥିଲା. ସ୍ୱିଟେଷ୍ଟ, ସବୁଠୁ ସୁମଧୁର ବାସ୍ନା ବାଲା ଗୋଲାପ ଥିଲା. and most beautiful roses ever seen. ever seen ମାନେ କେହି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଅଲଗା କୋଉଠି ଦେଖି ନଥିବେ, ସେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡେନ ରେ ଥିଲା. because they were not made of gold. ଆଉ ଏତେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ କରୁନଥିଲା. The reason was they were not made of gold. ସେ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ସୁନାରେ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲେ. And although the king was very fond of music in his youth, ଆଉ ଯଦିଓ ରାଜା ତାଙ୍କ ଯୁବକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ୟୁଥ ସମୟରେ ମ୍ୟୁଜିକ କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ. ଫଣ୍ଡ ଅଫ ମ୍ୟୁଜିକ ମାନେ he likes music. ସେ ଗୀତକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯୁବକ ସମୟରେ. The only music he loved now, but ଏବେ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି. ସେ ଏବେ ଗୋଟେ ହିଁ ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, was the sound of golden coins. ସୁନା କଏନ ପଡିଲେ ଯେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସେଇ ମ୍ୟୁଜିକ ଟା ଖାଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି. one against another. So golden coin ର ସାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି. At last, ଶେଷରେ King Midas could not bear ର ଅର୍ଥ ହଉଛି tolerate ବା ସହିବା. So ଶେଷରେ କଣ ହେଲା, King Midasଙ୍କର ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଆସିଗଲା, ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁବା କଥା ସହ୍ୟ ବି କରିପାରିଲେନି. To touch anything that was not gold. ତାଙ୍କର ଅବସେସନ ଏତେ ଲିମିଟ କ୍ରସ କରିଗଲା ଯେ ଏବେ ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଜିନିଷ ଛଡା ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ. He used to go down to a secret room. So the King Midas has a secret room. ତାଙ୍କର ଗୋଟେ secret room ଥିଲା ଯୋଉଠିକି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର underground. Go down ମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମହଲ ଥିଲା ତା ତଳେ ଥିଲା ସେ ସିକ୍ରେଟ ରୁମ ଟି, under his palace. So ତାଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସ ର ତାଙ୍କ ରାଜମହଲ ର ତଳେ ଥିଲା ସେ ସିକ୍ରେଟ ରୁମ ଟି, where he kept his precious store. precious ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ, ଯୋଉଠିକି ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷକୁ ରଖିଥିଲେ. He would let himself in and count his gold pieces. ସେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ରୁମ କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେ ରୁମ କୁ ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡେନ ପିସେସ୍ ଗୁଡାକ ସବୁ ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଖଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ସେଠାରେ ଯାଇକି ସେ ଗଣନ୍ତି. He would hold the bars of gold. ଆଉ କଣ କରନ୍ତି, ସୁନାର ପିସ୍ ଗୁଡିକ ସେଗୁଡାକୁ ଯାଇକି ସେ ଧରନ୍ତି and admire his gold cups and plates. ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସୁନାରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା କପ୍ ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ସେଗୁଡିକୁ ସେ ବହୁତ admire କରନ୍ତି. ବା admire ଅର୍ଥ ହଉଛି showing love. So ସେ ଯୋଉ ଗୋଲ୍ଡେନ କପ୍ ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ସ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଶୋ କରନ୍ତି.
until he could hardly bear to leave them. ଆଉ ସେ ରୁମ୍ ରୁ ସେ ସେତେ ଯାଏଁ ଆସନ୍ତିନି ଯେତେ ଯାଏଁ ତାଙ୍କର ମନ ସେଠି ନ ଭରିଛି। ହାର୍ଡଲି ର ଅର୍ଥ ହଉଛି କ୍ୱଚିତ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ରୁମ୍ ରୁ ବାହାରିକି ଆସନ୍ତି। Now in those days a great many wonderful things used to happen just as they do today. So ଏବେ କିଛି ଦିନ ହବ ବହୁତ ମିରାକୁଲସ୍ ଜିନିଷ କିଛି ହଉଥିଲା, ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ କିଛି ହଉଥିଲା। One morning କଣ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଥିଲା? One morning ଦିନେ ସକାଳେ କଣ ହେଲା, King Midas, ରାଜା ମିଦାସ was in his treasure room. ତାଙ୍କ ସେ secret room ରେ King Midas ଥିଲେ। When he noticed that the sun was shining into the room more brightly than usual. So ସେଦିନ ସେ ନୋଟିସ୍ କଲେ, ଦିନ ସକାଳେ ରାଜା ମିଦାସ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ରେ ଥିଲେ, ସିକ୍ରେଟ ରୁମ୍ ରେ, ତାଙ୍କ ଟ୍ରେଜର ରୁମ୍ ରେ ଥିଲେ, ଯୋଉଠିକି ନୋଟିସ୍ କଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମିଟା as you ସାଧାରଣତଃ ସେ ରୁମ୍ ରେ ଯେତିକି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରେ ଆଜି ଟିକେ ବେଶୀ ବ୍ରାଇଟ୍ ଦେଖାଉଛି, ବେଶୀ ଟିକେ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଉଛି। Not only that, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, but a stranger stood there. So ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କଣ, ସେଠି ଗୋଟେ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ଛିଡା ହେଇଥିଲା। Do you think it is a thief or someone else? କିଏ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି କି ତାଙ୍କ ଟ୍ରେଜର ରୁମ୍ କୁ? Smiling at him, ଆଉ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହିଁକି ହସୁଥିଲା। In the light of the sunbeam, ସେ ଯୋଉ ସନଲାଇଟ ପଡିଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମି ପଡିଥିଲା, ସେଇ ସନଲାଇଟ ରେ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଛିଡା ହେଇଛି, ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ଛିଡା ହେଇଛି, ଆଉ ସିଏ କିଙ୍ଗ ମିଦାସକୁ ଦେଖିକି ହସୁଛି। King Midas knew that he had locked himself in as usual, and so he guessed that his visitor was no ordinary person. So ରାଜା ମିଦାସ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ରୁମ୍ କୁ ଥରେ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ଭଲସେ ଲକ୍ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିନା ପରମିଶନରେ କିଏ ଭିତରକୁ ଆସିଲା? ଭିଜିଟର ତାଙ୍କ ରୁମ୍ କୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଅର୍ଡିନାରୀ ପର୍ସନ ନୁହେଁ, ମାନେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ। The stranger looked at the gold pieces that the king was counting. So ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର, ସେଇ ଅପରିଚିତ ଲୋକ କାହାକୁ ଅନେଇଥିଲେ? ସେ ଗୋଲ୍ଡ ପିସେସ୍, ସୁନାର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେଇଥିଲେ। That the king was counting. ରାଜା ଯୋଉ ସୁନା ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣୁଥିଲେ, so ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ସେଇ ସୁନା ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେଇଥିଲେ। So ତାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ? You seem to be a very rich man, he said. So ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକ ଜଣା ପଡୁଛ। But it has taken me a long time to collect this gold. But ଏଠି କିଙ୍ଗ ମିଦାସ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଇରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନୀ, ବଟ୍ ଏତିକି ମନି ମତେ, ଏତିକି ଗୋଲ୍ଡ ମତେ କଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା, said King Midas. If I could live 1,000 years, I might have time to get richer. So ମୁଁ ଯଦି 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଆହୁରି ସମୟ ରୁହନ୍ତା, ମୁଁ ଆହୁରି ରିଚ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆହୁରି ଧନୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଲ୍ଡ କୁ କଲେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। What? Aren't you satisfied? asked the stranger. So ଏଠି ସେ ଯୋଉ ଅପରିଚିତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କଣ ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଇ ନାହାନ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ? What else do you want? ଆପଣ ଆହୁରି କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଏତେ ଗୋଲ୍ଡ ଅଛି। Midas thought carefully. So ମିଦାସ ବହୁତ ଯତ୍ନବାନ ସହକାରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। This was a wonderful chance. ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଚାନ୍ସ। And he felt that the stranger had magical powers. ଆଉ ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି କଣ ଦରକାର ତୁମର, ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଜିକାଲ ପାୱାର୍ସ ଅଛି, ନହେଲେ ସେ କାହିଁ ପଚାରିବେ? I am tired of collecting my riches so slowly. ମୁଁ ମୋ ଗୋଲ୍ଡ କୁ ବା ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କୁ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ କଲେକ୍ଟ କରି କରିକି ଥକି ଯାଇଛି, he said. ସେ କହିଲେ, I wish everything I touch could be turned into real gold. So ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ମତେ ଆପଣ ମୋ ଇଚ୍ଛା ପଚାରିଲେ, so ମୋ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପାୱାର ଥାନ୍ତା ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତି ସେ ସବୁ ସୁନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାନ୍ତା। The golden touch, exclaimed the stranger. So stranger କଣ କହିଲେ ଚିତ୍କାର କରିକି? Golden touch, ତାହେଲେ ଆପଣ golden touch ଚାହୁଁଛନ୍ତି। Are you sure you would not regret it? ଆପଣ sure ତ? ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ପାୱାରଟା ପାଇଲା ପରେ ସେଥିରେ ରିଗ୍ରେଟ କରିବେନି ତ? ଅନୁତାପ କରିବେନି ତ? How could I regret such a thing? ମୁଁ କେମିତି ସେ ଜିନିଷ ରିଗ୍ରେଟ କରିବି? ମୋର ଯୋଉଟା ଦରକାର ମତେ ଯଦି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳିବ, ସେଇ ଜିନିଷରେ ମୁଁ କେମିତି ରିଗ୍ରେଟ କରିବି, said Midas. It would give me perfect happiness at last. ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମତେ ପରଫେକ୍ଟ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଦେଇପାରିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଦେଇପାରିବ। Very well then, the stranger said. ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଭଲ କଥା। As he turned to go, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥିଲେ, କଣ କହିଲେ? Tomorrow at sunrise, you will find that you have the golden touch. So ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ ଦେଇକି ଗଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଗଲେ। କଣ କହିଲେ? Tomorrow at sunrise, ଆସନ୍ତା କାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ତୁମର ଗୋଲ୍ଡେନ ଟଚ୍ ର ପାୱାରଟି ପାଇଯିବ।
The light of the sunbeam brightened so vividly that Midas closed his eyes. So the light of the sunbeam, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମିଟା ଏତେ ବ୍ରାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଏତେ ଉଜ୍ଜଳିତ ହେଇଗଲା so vividly. vividly ର ଅର୍ଥ ହଉଛି intensely ବା deep ବା ଯାହା କହିପାରିବ in a bright manner. so ସେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମିଟା ପୁଣି ଥରେ ଏତେ ବ୍ରାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଯେ କିଙ୍ଗ ମିଦାସ କିଛି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। and when he opened them again, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲନ୍ତି, the stranger had gone. ସେ stranger ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି। So ଏବେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟୋରିରେ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି। ୟୁନିଟ୍ 2 warm up. How did King Midas feel when his desire for turning everything into gold was fulfilled? So ତୁମେ ମାନେ କଣ ଭାବୁଛ, ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡିଜାୟାର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କଣ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ସେ ଟଚ୍ କରିବେ that will turn into a real gold. So ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟି ତାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ସେ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ, ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। read the following unit of the text and mark how King Midas felt when what he touched changed into gold. ଷ୍ଟୋରୀର ଏଇ ପାର୍ଟଟି ଆମେ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କିଙ୍ଗ ମିଦାସ କେମିତି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଟଚ୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ରିଏଲ ଗୋଲ୍ଡରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ତା ପରଦିନ ସକାଳେ କିଙ୍ଗ ମିଦାସ awoke before the dawn. dawn ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଭୋର ସମୟ, ଏହାର ଅପୋଜିଟ୍ କହିପାରିବ dusk, dusk. ସୋ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ରାଜା ମିଦାସ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଗଲେ। ହି ଲୁକ୍ଡ ଇଗରଲି, ଇଗରଲି ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବ୍ୟଗ୍ର ଭାବରେ, ସେ ବହୁତ ବ୍ୟଗ୍ର ଜଣା ପଡୁଥିଲେ ଟୁ ସି ଇଫ୍ ହିଜ ବେଡ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଟର୍ନ ଇନଟୁ ଗୋଲ୍ଡ। ଆଉ ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦଟି ମିଳିଥିଲା ସେଟା ସତରେ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବେଡ୍ଟି, ତାଙ୍କ ଖଟଟି ଗୋଲ୍ଡରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ବଟ୍ ନୋ, ବଟ୍ ହେଇନଥିଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଜ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ବିଫୋର୍। ସୋ ଏଟା ସେମିତି ଥିଲା ଯେମିତି କି ଆଗରୁ ଥିଲା, ନର୍ମାଲ ଥିଲା, କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନଥିଲା। ହି ଲେ, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇଗଲେ। ଭେରି ଡିସଆପଏଣ୍ଟେଡ୍, ଆଉ ବହୁତ ଡିସଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ମାନେ ବହୁତ ନିରାଶ ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ହତାଶ ହେଇଗଲେ। ଲୁକିଂ ଆରାଉଣ୍ଡ ହିଜ ରୁମ୍, ତାଙ୍କ ରୁମ୍ର ଚାରି ପାଖରେ ଦେଖିକି ସେ ବହୁତ ହତାଶ ହେଇଗଲେ। Suddenly, the earliest sunbeam of the rising sun shone through the window and up to the ceiling above. So suddenly କଣ ହେଲା, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିକି ବହୁତ ନିରାଶ ହେଉଥିଲେ ଯେ କିଛି ପାୱାର ତ କାମ କଲାନି, ଜଣେ ଆସିକି ମତେ ଏମିତି କହିଦେଇକି ଗଲେ, ବଟ୍ ସେ ପାୱାର ତ କିଛି କାମ କଲାନି। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା, ଯୋଉ ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ସନବିମ୍, ରିମେମ୍ବର ଦ ଥିଙ୍ଗ, ସେଦିନ ରାଜା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ସନରାଇଜ ହେଇନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ କଣ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସାଙ୍ଗରେ ତମକୁ ତମ ପାୱାରଟି ମିଳିବ। So ଏବେ ତାଙ୍କ ପାୱାରଟି କାମ କରିବ। Suddenly the earliest sunbeam of the rising sun shone, ଏଠି shine ର past tense ହେଇଛି shone, ଚମକିବା, through the window. So ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତାଙ୍କ ଝରକା ଦେଇକି ପଡିଲା ଆଉ ଚମକୁଥିଲା। up to the ceiling above, ଝରକାରେ ପଡିକି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଉପରେ ସିଲିଂ ଯାଏ ପଡିଲା। it seemed to reflect its golden light towards him. ଲାଇଟ ର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ କାହା ଉପରେ ପଡୁଥିଲା, କିଙ୍ଗ ମିଦାସଙ୍କ ଉପରେ। Looking at the sheet of his bed, Midas was astonished to find that it had become cloth of gold. କୋଉଠି ଶୋଇଥିଲେ, ଖଟ ଉପରେ। ସେ ଦେଖିପାରିଲେ, ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। astonished ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କଣ ପାଇଁ, ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ପଡିଲା ତାଙ୍କ ପାୱାରଟି କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା। ଯୋଉ ବେଡସିଟ୍ ଉପରେ ସେ ଶୋଇଥିଲେ ସେ ବେଡସିଟ୍ଟା ନର୍ମାଲ କ୍ଲୋଥ ରୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ କ୍ଲଥରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। The golden touch had truly come to him. So finally जो राजा चाहूଥିଲେ golden touch ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉ, ସେ golden touch ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା। With his first sunbeam, with the first sunbeam, ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାୱାରଟି ପାଇ ଯାଇଥିଲେ। King Midas got out of bed in excitement. ରାଜା ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ, ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ବାହାରକୁ ଗଲେ। He touched one of the legs of the bed. As he did so, and it immediately became a golden pillar. ସୋ ତାଙ୍କର ପାୱାରଟିକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ, ଖଟର ଗୋଟେ ଲେଗକୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଖୁରାକୁ ସେ ଛୁଇଁଦେଲେ। ଆଣ୍ଡ ଇମିଡିଏଟଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ହେଲା, ଏହା ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ପିଲରରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ହି ପୁଲ୍ଡ ଦ କର୍ଟନ ଆଟ୍ ଦ ୱିଣ୍ଡୋ, ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ, ଯାଇକି ଝରକାରୁ କର୍ଟନକୁ ବା ପରଦାକୁ ଉଠେଇଲେ। ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ ଇଟ୍ ବିକେମ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ ଟୁ, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ, ସେ ଯୋଉ ପରଦାକୁ ଛୁଇଁଥିଲେ ସେ ପରଦା ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ଡରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ହି ପୁଟ୍ ଅନ୍ ହିଜ କ୍ଲୋଥ୍ସ, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡ ହିମସେଲ୍ଫ ଡ୍ରେସ୍ଡ ଇନ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ କ୍ଲଥ୍, ତାପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ସେ ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଡ୍ରେସରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ହି ଟୁକ୍ ଅପ୍ ହିଜ ସ୍ପେକ୍ଟାକଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପୁଟ୍ ଦେମ୍ ଅନ୍, ତାପରେ ସେ ନିଜର ଚଷମାକୁ କାଢିକି ପିନ୍ଧି ପକେଇଲେ। ଆଣ୍ଡ ହି ଫାଉଣ୍ଡ ହି କୁଡ୍ ସି ନଥିଙ୍ଗ ଆଟ୍ ଅଲ୍, ତାପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଚଷମା ଭିତର ଦେଇକି ସେ କିଛି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିକଜ
चश्मा कोथि थे ग्लास रे बट जेहेतु किंग मिदा से चश्माटा को टच करथिले से ग्लास रे चश्माटा एबे गोल्ड रे चश्मा रे कन्वर्ट हे जाइछि द ग्लासेस हैड टर्न इनटू गोल्ड से जो काचर चश्मा थिला एबे साहा सुनार चश्मा हे जाइछि एंड हमें काच मध्य देखि काहे देखि पारो बिकॉज़ इट इज ट्रांसपेरेंट बट गोल्ड तो ट्रांसपेरेंट नुहे दैट इज द रीजन ही कुड नॉट सी थ्रू देम सीजी चश्मा मध्य देखि किछि देखि पाले नाही ही टुक देम ऑफ अगेन से पुणी थरे ताको खोली की रखि देले So my dear student, this much it for today's video. ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେ ଏହି storyଟିକୁ ବହୁତ enjoy କରୁଥିବ and we'll be completing the entire chapter in our next video. Till the time we meet next, stay tuned Literature Library and do like, comment, share and also subscribe to this channel if you haven't yet. Thanks for watching this video.